لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله 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 إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشارب وقارب ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن الأكرمين وأزواجه وذريته المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سيدنا حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أنه يجعل له الجنة وينفعنا بالأبصار والأبصار آمين. ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفانا على ملته ويحشرنا في سكرته الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بالحداد الشيري والمالي آمين ويشفي أمراض المسلمين بالعافية وينزل أمطارهم ويحسن أسعارهم ويصلح سلاطينهم ويكفيهم شر الفتن والبليات والمحن ما ظهر وما بطن ويحفظ الحجاج والمساكين والمزاد والمجاهدين في الحال والحمل والجاه أجمعين أن الله يسلك بالسلامة ويرد بالأوطان آمين ظالمين الخير والعافية وإلى أرواح والدينا ووالديك وعن والدنا وعن والدك وعن المسلمين أجمعين أنه يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسلك الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى من خير والعافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله يا ربنا لك الحمد لله يا رب آمين. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شرك والنار. يا آل مسير منا لا تعطيك صدرنا وعافنا وطاعنا وكلنا سقنا يا عالم سر منا لا تعطيك صدرنا وعافنا وطاعنا وكلنا سقنا يا
لنا شكرنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الذي فلم تدبنا فيما نزل إنك لطيف تدبنا والمسلمين يا لطيف يا سال تدبنا فيما نزل إنك لطيف تدبنا والمسلمين يا لطيف لم يزل تدبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل تدبنا والمسلمين يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق قلت بنا يا علي يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق قلت بنا يا لطيف يا علي يا خبير يا لطيفا بالخلق يا عالما بالخلق يا خبيرا بالخلق قلت بنا يا لطيف يا عليم يا خبير أمان خائفين عامدنا بما نرى يا أمان خائفين سلمنا بما نرى يا أمان خائفين ناجنا بما نرى سيدنا محمد جزا الله سيدنا محمد جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عنا وأهله على نعمة الإيمان والإسلام توفيقه كفى بها بنعمة Amin. Wanter. Habib Ali Akbar.
العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ya Allah, anugerahkan kepada diri kami, kepada diri anak-anak kami, saudara-saudara kami, muslimin muslimat ya Allah, yaitu anugerah berupa ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, rezeki yang barakah, dan terimalah semua amal kebaikan mereka dan amal kebaikan kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua kita Al-Habib Ali As-Sajjad hafizahullah taala wa ra'ah. Semoga Allah senantiasa menjaga, melindungi beliau dan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah taala, guru mulia kita, pengasuh majelis Ratib Al-Mudzakarah, yaitu Ustaz Wahid Thaha beserta segenap jajaran pengurus majelis Al-Mudzakarah, yang sama juga kita doakan semoga Ustaz Wahid Thaha dan segenap para pengurus majelis Al-Mudzakarah di mana saja berada, semoga senantiasa mendapatkan curahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap langkahnya semoga akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang saya cintai karena Allah taala, keluarga besar Masjid Darul Karamah, yaitu para takmir, para pemajanya, para pengurusnya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita doakan semoga segenap para keluarga besar Masjid Darul Karamah ini seperti nama masjidnya, yaitu tempat kemuliaan. Amin. Mudah-mudahan insyaallah para jamaahnya, para takmirnya dan warga sekitar masjid semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para jamaah majelis Al-Mudzakarah, kaifa halukum? Bagaimana kabar antum semuanya? Semoga insyaallah para jamaah oleh Allah senantiasa diberi sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimahullah, pada hari ini yaitu hari Jumat yang mulia, tepatnya mulai tadi pagi sampai tadi menjelang terbenamnya matahari, kita umat Islam atau bangsa Indonesia hari ini memperingatinya sebagai hari guru. Betul ya? Sebagai hari guru yang diperingati setiap tanggal 25 November. Nah, terkait tentang hari guru ini ada sebuah hadis yang tercantum dalam kitab Lubabul Hadis, urutan hadis yang ke-7. Nanti para jamaah bisa merujuk, melihat langsung bunyi hadisnya atau tulisan hadisnya dalam kitab Lubabul Hadis yang disusun oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Pada urutan hadis yang ke-7 disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man akrama 'aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah fa ma'wahu al-jannah."
siapa saja yang memiliki jasa dari ilmu yang sudah diberikan kepada kita, maka itu menurut kita adalah alim, orang yang berilmu. Siapa di antara orang berilmu ini? Tentu saja yang pertama adalah para guru kita. Baik itu guru kita dalam arti orang tua kita, atau guru kita dalam arti mereka yang mentransfer, mengajarkan ilmu dan akhlak kepada kita. Mulai dari kita duduk di bangku TK sampai beragam tingkatan pendidikan yang kita lalui dalam hidup ini. Maka dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang memuliakan satu orang alim, satu orang guru, maka dia telah memuliakan aku. Jadi ketika ada seorang murid saya belajar kepada panjenengan. Karena panjenengan adalah guru saya, maka saya memiliki kewajiban moral untuk menunjukkan akhlak yang baik sebagai murid terhadap gurunya. Saya muliakan panjenengan, saya hormat sebagai seorang guru. Maka sikap hormat semacam ini itu sama halnya dia sedang melakukan akhlak yang baik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sampai kita memandang sebelah mata siapapun dari guru yang pernah mengajarkan walaupun satu huruf kepada kita. Entah itu guru ngaji, mungkin dulu kita pernah ngaji sama si Ustaz Fulan, sama si Ustazah Fulan, kita ngaji. Barangkali ketika kita saat ini sudah dewasa, insya Allah mungkin di antara kita merasa, atau di antara kita mungkin merasa ilmunya jauh lebih tinggi. Dulu gurunya itu hanya ngajari alif ba ta, ternyata kok dilalah justru muridnya yang hafal Al-Quran, gurunya tidak hafal Al-Quran. Kira-kira kau dari segi banyak-banyak ilmu, mana lebih hebat, gurunya atau muridnya? Jelas muridnya. Kenapa? Karena gurunya nggak bisa hafal Al-Quran, cuma pada murid hanya ngajari alif ba ta, sementara muridnya yang diajari bukan hanya alif ba ta, bahkan sudah hafal Al-Quran. Nah, para jamaah rahimahullah, walaupun dari segi kualitas kita lebih unggul dari guru kita yang dulu itu, tetap tidak diperkenankan bagi kita untuk menaruh sikap yang tidak hormat kepadanya. Karena bagaimanapun juga tangga itu kalau kita akan naik ke puncak, kita harus mesti melewati anak tangga yang paling bawah. Ya. Segala sesuatu yang di puncak itu dimana kita awali? Langsung kumpul, langsung terbang. Dari bawah kita merangkak. Kita sebelum bisa berlari, sebelum kita bisa berjalan cepat, apa kita alami? Lari tidak bisa apa-apa kita, tidak bisa apa-apa. Mohon maaf, cebok, ngisi, nguyur, siapa yang bantu kita? Orang tua kita. Ya, kemudian kita apa? Belajar berjalan. Bagaimana? Merangkak. Begitu merangkak, ingin jalan jatuh sampai akhirnya bisa jalan tapi pegangan tembok. Begitu terkait tembok mulai bisa jalan pelan-pelan, bisa berjalan normal, bisa lari, bisa luar biasa. Itu semuanya diawali dari titik. Maka ketika ada seorang murid mendapati dirinya ternyata lebih berilmu daripada guru yang sudah dia ajarkan, mengajarkan ilmu kepadanya, maka tetap dia diwajibkan untuk berakhlak kepadanya. Kata Rasulullah, siapa yang menghormati seorang guru berarti dia telah memuliakan aku. Dan kata beliau, siapa yang memuliakanku berarti dia telah memuliakan Allah. Dan siapa yang memuliakan Allah, tempatnya adalah surga. Maka para jamaah hafizahullah, dalam kaitan hari guru seperti pada hari ini, maka mari kita sebagai murid, insya Allah tidak ada seorang pun di antara kita yang bukan murid. Betul-betul. Ada nggak dari kita yang bukan murid? Tidak ada. Karena kita pasti masing-masing punya guru. Baik itu guru spiritual, guru moral, guru ngaji, guru geografi, guru matematika, guru fisika, guru biologi, guru bahasa, guru pendidikan
kecuali pasti kita menyandang status sebagai murid, karena tiap kita pasti memiliki masing-masing guru. Karena ya para jamaah, pada suatu hari ada seorang kaisar, namanya Kaisar Hirohito. Beliau ini kaisar Jepang yang kemarin mengalahkan tim yang mulutnya ditutup itu ya. Tim apa sih? Betul ya? Singkatannya ketika mau tanding sok-sokan mendukung LGBT, terus kemudian menutupi mulutnya, ya ternyata kata orang-orang itu mungkin dia sudah mencium bau-bau kekalahan, maka ditutupi mulutnya. Ternyata dia tutupnya apa? Sebagai bentuk protes karena nggak bisa mendukung kelompok homoseks, kelompok lesbian. Nah, Jepang ini dulu punya kaisar, namanya Kaisar Hirohito. Pada saat itu Bapak 45 mungkin panjenengan sudah tahu, itu kan ada dua kota Jepang yang luluh lantak oleh bom atom, yaitu Nagasaki dan Hiroshima. Ya, luluh lantak oleh bom atom. Saat sudah hancur lebur, ketika itu Kaisar Hirohito mengumpulkan sejumlah menteri dan pembesar-pembesar jenderal dikumpulkan di istana. Kemudian ditanya, dikira oleh para jenderal ini, wah ini kaisar hebat besar, akan melakukan pembalasan, akan melakukan aksi membalas pemboman oleh Amerika dan sekutunya. Ternyata dugaan mereka sangat meleset 180 derajat. Saat itu kaisar bertanya kepada jenderalnya, kepada menteri-menterinya, di antara dua kota ini yang sudah hancur, berapa guru yang masih tersisa? Berapa guru yang masih tersisa? Enggak ditanya berapa pasukan yang selamat, berapa tank-tank yang masih bisa dipakai, berapa kapal tempur, pesawat udara, kapal laut. Kita tahu ya, ketika itu Jepang itu kapal lautnya termasuk yang paling terkuat di dunia. Ya, setelah Nazi Jerman, sekutu, kemudian Jepang menguasai lautan Pasifik. Terkenal armada lautnya itu luar biasa. Kok tahu? Saya ada yang nonton film sejarah ya, baik di Netflix ataupun di YouTube itu ada sejumlah film sejarah. Ingin tahu seperti apa sih gambaran kebesaran kehebatan militer negara-negara ketika ini, termasuk Jepang. Ternyata dia tidak tanya berapa kapal yang selamat, berapa emas. Yang dia tanya adalah berapa jumlah guru yang masih bisa diselamatkan. Apa yang diinginkan oleh kaisar ini? Dia mengatakan kita tidak akan bisa mengalahkan Amerika, kecuali kita harus maju dalam soal ilmu pengetahuan, baru kita bisa mengalahkan mereka di masa-masa berikutnya. Maka ketika itu kemudian para guru itu yang masih bisa selamat diselamatkan, yang sakit diobati, dirawat, kemudian mereka diminta untuk mendidik bangsa Jepang. Dan kita lihat hasilnya, Jepang termasuk salah satu negara terkuat di dunia pada saat ini. Karena apa? Karena mereka memiliki curahan perhatian di dalam menghormati guru sebagai sumber inspirasi untuk membangun peradaban sebuah bangsa. Maka para jamaah, oleh karenanya kita sebagai orang Islam tentu sudah diajari sejak jauh-jauh zaman oleh Nabi Muhammad SAW untuk memiliki kepedulian, kehormatan atau kemuliaan terhadap sikap menghadapi guru-guru kita. Ada 3 kisah yang ini saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Kisah yang pertama, ini kisah tentang seorang yang bernama Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati. Ada seorang bernama Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati yang mana kisah ini tercantum dalam kitab Tanbih Al-Bukhtari. Disebutkan beliau ini seorang ulama besar, sehingga karena kebesaran beliau ini, sehingga beliau ini ketika keluar untuk menuju suatu majelis selalu mendapatkan pengawalan massa yang sangat luar biasa. Kemana pun beliau berada selalu didatangi oleh ribuan massa yang ingin mendapatkan siraman ilmu dari beliau. Pada suatu hari beliau berjalan menggunakan kendaraannya
dengan luberan jamaah yang mencapai ribuan di belakangnya. Luar biasa, sangat banyak. Sampai pada suatu jalan, beliau ini kemudian turun dari kendaraannya. Di situ terlihat ada seorang kakek tua berjalan dengan seorang putrinya. Kakek jalannya sudah terbungkuk-bungkuk, tetapi kemudian Syekh Sanusi ini ketika melihat si kakek, dia kemudian buru-buru turun dari kendaraannya. Dia cium tangannya, dia beri hadiah, dia hormati. Sampai Syekh Samsuddin ini tidak berani naik melanjutkan perjalanan sampai ketika si kakek ini sudah hilang dari penglihatannya. Ketika ini berjalan jauh, terus kakek to'an lagi, baru kemudian Syekh Samsuddin naik kendaraannya dan melanjutkan perjalanan. Maka para jamaah selesai kemudian ditanya oleh muridnya, itu penasaran, siapa si kakek ini, apa istimewanya? Maka jawaban Syekh Samsuddin ketika itu mengatakan, ini dia guru ngajiku. Ya. Ini dia guru ngajiku. Dulu ketika saya, kalau zaman sekarang sore-sore, ya kan, sore jam 3, jam 4, kita ngaji di Darul Karomah, ngaji di madrasah diniyah, di DPI A, B, dan seterusnya. Itu di antara guru yang gurui saya ngaji, ya beliau ini. Maka saya memberikan penghormatan kepada beliau karena dulu beliau adalah orang yang pernah mengajarkan ilmu kepada saya. Subhanallah. Makanya tadi di awal saya menyinggung, walaupun mungkin kualitas keilmuan kita suatu saat jauh lebih tinggi dari guru kita, tapi yang namanya seorang murid itu tetap punya status sebagai murid karena tidak ada yang namanya mantan murid, nggak ada yang namanya mantan guru. Nah, Syekh Samsuddin ini ilmunya sudah hebat, sudah banyak, sudah luar biasa, lebih hebat dari guru ngajinya, tetapi beliau tetap menunjukkan sikap ta'zim, memuliakan menghormati gurunya. Ini para jamaah rahimahullah, siapa yang memuliakan satu orang guru alim, maka sama halnya dia memuliakan Rasulullah, dan memuliakan Rasulullah sama halnya memuliakan Allah, maka tempatnya adalah surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ini kisah yang juga unik para jamaah. Kisah ini datangnya dari seorang ulama namanya Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin. Beliau ini punya majelis, taruhlah majelisnya Masjid Darul Karomah sebagai contoh untuk mudah kita membayangkan. Beliau ini ngaji di sini, mengajarkan ilmu kepada para muridnya, para santrinya. Tapi yang unik, terkadang di samping masjid itu, depan pintu itu ada beberapa anak kecil, bocah juga kecil, itu dulingan, main-main. Ketika melihat ada seorang bocil lewat di depan pintunya, Syekh Burhanuddin ini kemudian berdiri. Ya, berdiri. Ketika si bocil yang satu ini itu kemudian sudah tidak kelihatan, duduk. Ketika datang lagi, berdiri lagi. Ketika sudah tidak ada, duduk. Nanti begitu seterusnya. Ketika melihat seorang anak di antara anak-anak yang bermain depan pintu masjid, itu beliau berdiri. Ketika sudah pergi, beliau duduk. Datang lagi, berdiri lagi. Itu kejadiannya berulang-ulang. Tentu saja kan penasaran kan? Saya juga penasaran awalnya. Maka para murid pun kemudian bertanya kepada Syekh Burhanuddin, wahai tuan guru, mohon izin bertanya. Ini kenapa engkau selalu berdiri ketika melihat ada seorang anak sedang bermain depan pintu masjid ini? Tapi ketika dia sudah pergi, kau duduk. Tapi kalau dia muncul, untuk berdiri lagi, duduk lagi. Ada apa wahai guru? Maka dia menjawab pada jamaah. Dia mengatakan itu adalah anaknya guru saya. Duduk guru di luar. Cik dulu guru nih. Itu adalah anaknya guru saya. Maka sebagai bentuk penghormatan kepada guru saya, belum anaknya saya ingin hormat kepada ayahnya dengan cara saya berdiri ketika melihat anaknya. Bayangkan. Makanya para jamaah rahimahullah, inilah mengapa ilmunya para santri, para murid itu dulu itu jauh lebih barokah
Ya, saya tidak mengatakan hari ini para santri banyak yang barokah, enggak. Tapi jauh lebih barokah para ilmunya, para salafus saleh zaman dulu itu, ya karena di antaranya mereka sangat menaruh hormat kepada para gurunya. Jangankan kepada gurunya, bahkan kepada anaknya si dulu mereka juga menghormati. Makanya ada ungkapan dalam sebuah pepatah Arab, wal syekh, walad syekh, anaknya guru ya guru. Itu ungkapan dalam pepatah Arab. Nah, ini di sini saya teringat akan ceritanya katanya dulu santri salaf Madura. Santri Madura zaman salaf itu luar biasa. Sampai daripada ayamnya gurunya, ayam kiainya itu kalau misalnya makanan santrinya itu nggak berani diurus. Kenapa? Karena ayamnya guru. Nggak berani hormat kepada ayamnya. Itu dulu santri zaman dulu, santri Madura zaman dulu. Tapi santri Madura zaman sekarang tetap hormat, tapi disambret ayamnya. Kenapa? Dia malah beralasan, ya guru ilmu saja diikhlaskan, apalagi cuma pasti ikhlas, insya Allah ikhlas. Ilmu diketok kemarin seperti itu bedanya santri Madura zaman old sama Madura zaman Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang terakhir para jamaah terkait tentang tema hari guru yang kita peringati pada hari ini. Kira-kira jangan ini nggak memiliki hari guru, ingat ya? Ya. Apa baru malam ini? Apa pernah tahu hari ini hari guru? Tahu ya? Tahu ya, alhamdulillah. Itu kan kayak gitu. Saya ingat dari itu. Itu nah medsos ya, media sosial banyak memang saat ini. Nah, itu dia. Saya mulai jamaah. Nah, ada sebuah kisah yang terakhir ini, kisahnya tentang Khalifah Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu salah satu khalifah dari dinasti Abbasiyah. Itu dinasti Umayyah, kemudian Abbasiyah. Lalu Harun al-Rasyid ini punya anak. Salah seorang anaknya itu dimondokkan kepada seorang ulama besar asal Syria, Syam, namanya Imam Al-Asma'i. Seorang faqih, seorang ulama besar. Itu kalau benar ingin tahu seperti apa, saya tuliskan gampang, langsung nanti buka Google, itu ada biografi Imam Al-Asma'i. Beliau itu seorang ulama besar, kemudian dipondokkanlah anaknya. Pondok diajari ibu dan sebagainya. Pada suatu hari itu khalifah ini sambaran itu nyambangi anaknya. Ketika itu melihat Imam Al-Asma'i ini sedang menggosok-gosokkan kakinya, ya, berwudu, gosok kakinya gitu ya, entah berwudu atau untuk membersihkan kakinya saja. Kemudian anaknya ini yang bagian nuangkan air, nanti gurunya yang gosok. Ayo tambahin digosokin lagi seperti itu. Lalu setelah selesai, khalifah ini kemudian menemui Imam Al-Asma'i. Ya, ditegur. Wahai Imam Al-Asma'i, saya ini mondokkan anakku ini buat belajar kepada engkau, supaya engkau mendidik dia dengan ilmu dan akhlak. Ya. Tapi mohon maaf, saya tak puas. Saya belum kurang puas. Kenapa? Tadi aku lihat engkau yang gosokin, anakku yang bagian nuangkan. Saya puas. Mestinya itu anak saya yang nuangkan, tangannya yang satu nuangkan, yang satunya gosokin kakinya sampai. Itu nggak benar, itu kurang benar. Karena saya pinginnya anak saya itu diajari ilmu, juga diajari akhlak. Harusnya tadi itu biarkan yang satu nuangkan air, yang satu tangannya untuk gosok-gosok. Ini kan enggak ada gosok-gosok kaki sendiri, biar anak saya gosok. Subhanallah, luar biasa. Anaknya jangan khalifah. Khalifah itu para jamaah tak sama dengan presiden. Karena kalau presiden kan terbatas sesuai dengan kebangsaannya.
Khalifah itu luas. Bahkan seperempat dunia itu pernah dikuasai oleh seorang khalifah. Ketika itu luar biasa. Tapi justru beliau tidak mau kekuasaan itu, kehebatan ayahnya, kekuasaan kerajaan, kekuasaan yang dimiliki membuat anaknya itu terhalang untuk menjadi orang yang berakhlak tawadhu kepada guru. Tetap dianjurkan untuk hormat kepada guru. Maka inilah didikan yang para salafus saleh di dalam rangka mendapatkan barokah dengan cara berakhlak kepada guru-gurunya. Nah, ibu bapak, para jamaah hafizahumullah, maka di sini kita bisa mengambil pelajaran. Ojo sampai kita itu hanya sekadar cuap-cuap di media sosial, cuap-cuap di berbagai tempat, tapi diri kita kurang mempraktekkan sikap hormat kepada guru-guru kita. Jangan kita pilih-pilih. Yo, ini guru ngaji, kalau cuma waduh kok besok aku ada di wilayah jangan gitu. Ya, jadi jangan kita pilih-pilih. Ini mau guru ngaji kita dan sebagainya. Justru guru ngaji itulah orang yang jasa sangat besar di antara jasa guru-guru yang lain dan harus kita lihat sampai kita meninggal dunia. Insya Allah sekecil apapun ilmu yang pernah diberikan kepada kita dari guru-guru kita ini, kalau kita mendapatkan barokah, maka insya Allah ilmu yang sedikit akan menjadi banyak dan banyak akan membawa manfaat untuk banyak orang. Amin. Insya Allah. Demikianlah yang bisa Al-Fakir haturkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan bahagia bahagia ini semangat ini walaupun harus meninggalkan sejenak pertandingan Piala Dunia, tapi tetap bahagia kan? Alhamdulillah ya. Karena saya juga di Lopo gitu. Karena belok Qatar di Senegal kalau ini menurut suara ini apa iso tadi ngisi apa kok semua kalau ngisi di Al-Dakar apa gitu. Ya karena apa? Saya kebetulan juga misalnya saya berarti aku jujur saya belum saya nonton kata nanti apa blog yang dunia sebenarnya. Tapi alhamdulillah ternyata jamaah di sini nggak terpengaruh mau piala dunia mau piala akhirat ya karena di sini baraka yang jelas ya. Di sini pada akhirat alhamdulillah para jamaah tetap banyak yang datang ke tempat ini. Mudah-mudahan insya Allah langkah-langkah para jamaah dibalas dengan sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon doakan Al-Fakir, mohon doakan saya, mudah-mudahan kami menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, menjadi orang yang baik sampai insya Allah kita semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.